말씀으로 저희들을 먹이실 때 성령님 그가 준비하고 기도하며 했을지라도 아버지 성령님 능력에 함께 하시지 않으면 정말 아무 소용이 없고 아버지 그러나 성령님께서 이 시간 정말 그 말씀을 통하여 각자에게 필요한 대로 역사해 주시면 저희가 큰 복과 은혜를 받고 아버지 이 험한 세상을 이기며 어려운 가운데서도 기뻐하고 즐거워하며 승리할 수 있음을 믿사오니 주여 이 시간 부탁드립니다. 역사해 주시옵소서. 특별히 항상 저희가 기도하는 아버지 우리 정말 저 이쁜 청년들 하나님 정말 우리의 꿈이고 소망이고 이 나라의 장래 우리 대한민국의 장래이온데 아버지 하나님 저들에게 함께하사 젊을 때 아버지 아까운 시간들을 아버지 보람있게 한순간도 아버지 흐트러지지 않고 아버지 하나님 정말 아름답게 아버지 하루하루 저들이 승리하며 나갈 수 있게 하시고 아버지 이곳에 온 목적은 유학이고 아버지 정말 공부하러 왔사오니 아버지여 그들이 목표한 그 목표가 이루어질 수 있도록 아버지 그들의 마음이 허탄한 곳에 빼앗기지 않도록 붙들어 주시고 아버지 축복하여 주시옵소서. 승리하고 모두가 다 또 아버지 정말 각자 아버지 돌아갈 곳으로 돌아가게 하시옵소서. 아버지 감사합니다. 하나님께서 또 정말 어려움 당하고 고통과 아버지 참 육신의 아픔으로 고통으로 또 가정의 어려움 아버지 있는 모든 자들 저희는 모르오나 주께서 모든 것을 아시오니 주님께서 함께하사 아버지 하나님 그들 위로하여 주시고 하늘의 치료하심으로 치료하여 주시옵소서. 아버지 건강 붙들어 주시고 가정의 모든 어려움들이 아버지 하나님 은혜로 해결되어 날마다 하나님을 체험하고 살아계신 하나님께 영광 돌리고 찬송하게 하시옵소서. 아버지 감사하나이다. 정말 마치는 시간까지 함께 하시고 이 자리에 오지 못한 자들도 아버지 기억하여 이 자리를 사모하여서 어떠한 일이 있든지 하나님 예배를 빠지지 않게 하시옵소서. 감사하며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. This morning's scripture is from the book of Ezekiel, chapter 1, verse 1 through 14. Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, on the 5th day of the month, I was among the captives by the river Chabar. That the heavens were opened, and I saw visions of God on the 5th day of the month, which was the 5th of the year of King Jehoiachin's captivity. The word of the Lord was expressly to Ezekiel the priest, the son of Buzi, the land of Chaldeans by the river Chabar, and the hand of the Lord was upon him there. Then I looked, 37. Oh, wow. Okay. That's your fault. Sorry. Y'all just said along went along with it, even though I wasn't reading what was up there. Shame on you. You should have said, hey, hold on there. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley. And it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around. And behold, there were very many in the open valley. And indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live?
So I answered, O Lord God, you know. Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put skewers on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am in the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and a sudden rattling, and the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the skewers and the flesh came upon them, and the skin covered them over. But there was no breath in them. Also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, Son of Man, and say to the breath, thus says the Lord God, come upon the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they will live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came to them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, our bones were dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves and bring you into the land of Israel. Then you shall know that I am the Lord. When you have opened your graves, O my people, and brought you from your graves, I will put my spirit in you, and you shall live, and I will place you in your own land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken and performed it, says the Lord. 오늘의 설교 본문은 에스겔서 37장 1절에서 14절까지입니다. 주의 손이 내 위에 임하사 주의 영 안에서 나를 데려다가 뼈가 가득한 골짜기 한가운데 두시고 또 나로 하여금 사방에 있는 그 뼈들 곁으로 지나가게 하시니라. 보라, 그 열린 골짜기에 뼈들이 심이 많으며 보라, 그 뼈들이 심이 말랐더라. 그분께서 내게 이르시되 사람의 아들아, 이 뼈들이 살 수 있겠느냐 하시기에 내가 대답하되 오 주 하나님이여 주께서 하시나이다 하니 그분께서 다시 내게 이르시되 이 뼈들 위에 태어나고 그것들에게 이르기를 오 너희 마른 뼈들아 주의 말씀을 들으라. 주 하나님이 이 뼈들에게 이같이 말하노라. 보라, 내가 숨을 너희 속으로 들어가게 하리니 너희가 살리라. 내가 너희 위에 힘줄을 두고 너희 위에 살이 생기게 하며 너희를 살갗으로 덮고 너희 속에 숨을 넣으리니 너희가 살리라. 또 내가 주인 줄을 너희가 알리라 하라. 이에 내가 명령받은 대로 태어나니 내가 태어날 때에 시끄러운 소리가 나며 보라, 흔들림이 있고 그 뼈들이 함께 와서 뼈마다 자기 뼈에 이르더라. 내가 또 보니 보라, 힘줄과 살이 그 뼈들 위에 생기며 그것들 위에 살갗이 덮였으나 그것들 속에 숨이 없더라. 그때 그분께서 내게 이르시되 사람의 아들아, 바람에게 대언하라. 바람에게 대언하여 이르기를 주 하나님이 이같이 말하노라. 오 숨아, 내 바람으로부터 와서 이 죽임 당한 자들 위에 숨을 불어 그들이 살게 하라 하라. 이에 내가 그분께서 명령하신 대로 대언하였더니 숨이 그들에게 들어가매 그들이 살아서 자기 발로 서는데 심히 큰 군대더라. 그때 그분께서 내게 이르시되 사람의 아들아, 이 뼈들은 이스라엘의 온 집이니라. 보라, 그들이 이르기를 우리의 뼈들은 말랐고 우리의 소망은 없어졌으며 우리로 말하건대 우리 몸의 부분들은 끊어졌다 하느니라. 그러므로 그들에게 대언하여 이르기를 주 하나님이 이같이 말하노라. 보라, 오 내 백성아, 내가 너희 무덤들을 열고 너희로 하여금 너희 무덤들에서 나오게 하며 너희를 이스라엘 땅으로 데려가리라. 오 내 백성아, 내가 너희 무덤들을 열고 너희를 너희 무덤들에서 데리고 올라올 때에 내가 주인 줄을 너희가 알리라.
또 내가 내 영을 너희 속에 두어 너희가 살게 하고 너희를 너희 땅에 두리니 나 주가 그것을 말하고 그것을 이행한 줄을 그때 너희가 알리라. 주가 말하노라 하라. 아멘. Thank you guys. 본문의 말씀을 요약하겠습니다. 하나님께서 에스겔의 영을 뼈가 가득한 골짜기로 데리고 가셔서 그 뼈들이 살 수 있는지 에스겔에게 물으셨습니다. 에스겔은 하나님께서 하시지요 라고 대답했습니다. 그러자 하나님께서 뼈들을 향하여서 대언하라고 에스겔에게 명령하십니다. 에스겔이 대언하자 하나님의 말씀대로 뼈가 맞춰졌고 힘줄과 살이 그 뼈를 덮었습니다. 에스겔이 다시 한번 대언하자 숨이 그들에게 들어가서 그들이 큰 군대가 되었습니다. 하나님은 그 군대를 이스라엘의 온 집이라고 하셨고 그들을 이스라엘 땅에 데려가겠다고 약속하셨습니다. 마른 뼈들이 있어야 할 곳은 무덤이고 그 무덤에서 하나님께서 이스라엘을 데려가신다는 말씀입니다. 이 무덤이라는 단어는 무덤 같은 바벨론 땅입니다. BC 586년에 남유다가 바벨론에 의해서 패망했고 에스겔은 본문에서 마른 뼈의 환상을 본 후에 이스라엘의 회복을 예언했으며 정말로 그 후에 이스라엘이 회복되었습니다. 포로로 있던 이스라엘이 다시 이스라엘 땅에 돌아와서 이스라엘 나라를 회복할 때 에스라와 느헤미야를 통한 회개와 영적인 부흥이 수반되었습니다. 저는 오늘 성령님의 군대가 되는 꿈이라는 제목으로 두 가지 요점을 나누겠습니다. 첫째, 예수님을 여러분의 마음으로 초대하십시오. 본문 11절을 제가 읽겠습니다. 그때 그분께서 내게 이르시되 사람의 아들아 이 뼈들은 이스라엘의 온 집이니라. 보라 그들이 이르기를 우리의 뼈들은 말랐고 우리의 소망은 없어졌으며 우리로 말하건대 우리의 몸의 부분들은 끊어졌다 하느니라. 자신들의 뼈가 말랐다고 이스라엘이 스스로 얘기했습니다. 뼈가 말라서 소망이 없고 힘줄이 없어서 뼈가 연결되지 않고 흩어졌다고 했습니다. 이것은 이스라엘의 죄로 인해서 영적으로 죽었다는 뜻입니다. 사람이 예수님의 십자가 고난을 통해서 자신의 죄를 용서받으면 그 사람은 구원을 받습니다. 요한복음 10장 10절입니다. 도둑이 오는 것은 다만 도둑질하고 죽이고 멸망시키려 함이거니와 내가 온 것은 양들이 생명을 얻게 하고 생명을 더욱 풍성히 얻게 하려 함이라. 예수님께서 생명을 주러 오셨기 때문에 예수님을 믿으면 영원한 생명을 얻게 되고 이 땅에서도 풍성한 삶을 누리게 됩니다. 그런데 죄가 개인을 영적으로 죽게 하는 것은 아닙니다. 죄는요, 공동체도 영적으로 죽게 하고 공동체를 분열시킵니다. 뼈가 하나도 붙어있지 않은 것은 이스라엘이 분열되었다는 것을 말합니다. 포로로 잡혀가서 포로 생활을 하는데 서로 하나가 되지 않고 서로를 미워하고 탓하고 원망했습니다. 그것이 죄가 하는 일입니다. 죄는 개인을 죽일 뿐 아니라 공동체를 분열시켜서 죽게 합니다. 사람이나 공동체가 스스로 그 문제를 해결할 수 없습니다. 죄의 문제는 죄인이 해결할 수 없습니다. 죄의 문제는 죄가 없고 능력이 있으신 하나님께서만 해결하실 수 있습니다. 여러분은 죄인입니까? 혹시 여러분은 스스로 죄가 하나도 없다고 생각하시는 그런 분도 여기 앉아 계신지 모르겠습니다. 성경은 말합니다. 모든 사람이 죄를 지어 하나님의 영광에 이르지 못하더니 한 사람도 죄가 없는 사람이 없습니다. 미국 법을 기준으로 하면
죄가 없는 사람들이 굉장히 많습니다. 그런데 하나님의 법을 기준으로 하면 모든 사람이 죄인입니다. 하나님께서 우리에게 10개의 계명을 주셨습니다. 그 중에 5번째 계명입니다. 주 내 하나님이 내게 명령하신 대로 내 아버지와 어머니를 공경하라. 그리하면 내 하나님이 내게 주는 땅에서 내 날들이 길게 되고 내가 잘 되리라. 우리가 마음으로 부모님을 공경하지 않는다면 우리는 하나님께 죄를 지은 것입니다. 한 가지를 더 보겠습니다. 제1계명입니다. 너는 내 앞에 다른 신들을 두지 말라. 하나님 아닌 다른 신을 섬긴 것은 죄입니다. 부처를 섬긴 것, 마호메트를 섬긴 것, 사이비 교주를 섬긴 것, 모두 하나님께 죄를 지은 것입니다. 그런데 하나님 아닌 다른 신을 섬기지 말라는 말씀의 뜻을 하나님께서 이렇게 설명해 주셨습니다. 그 뒤에 신명기 5장 9절에서 10절입니다. 나 주 내 하나님은 질투하는 하나님이니라. 나는 나를 미워하는 자들에게는 아버지들의 불법을 자손들에게 벌하여 3, 4대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 명령을 지키는 수천의 사람들에게는 긍휼을 베푸느니라. 하나님 아닌 다른 신을 섬기지 말라는 계명의 뜻은 하나님을 사랑하라는 것입니다. 제5계명은 부모님을 사랑해서 섬기라는 계명이고 제1계명은 하나님을 사랑해서 섬기라는 계명입니다. 여러분은 성경을 통해서 우리에게 말씀하시는 하나님을 사랑하고 섬기십니까? 하나님을 사랑하고 섬기지 않으면 왜 죄가 됩니까? 제가 질문을 하나 하겠습니다. 만약에 우리를 낳아주시고 우리를 길러주신 부모님을 모른 채 하고 사랑하지 않는다면 그것은 죄입니까? 네, the adults say amen, but the students say I don't know. It's a joke. I'm sorry. Yeah, you also say in your mind, yeah, amen. I believe so. 그것은요, 죄이고 배은 망독한 것입니다. 자녀들은 부모님을 잘 섬겨야만 합니다. 미국 문화는요, 결혼을 하면 부모님을 섬기는 부분에서 한국보다 좀 약한 것 같습니다. 그리고 한국도 지금 미국을 막 따라가고 있습니다. 그러나 성경은 분명히 말씀하십니다. 자녀들이요, 부모님을 잘 섬기십시오. 만약 우리를 이 세상에 존재하는 도구가 되어주신 부모님을 섬기는 것이 당연하다면 우리의 존재를 설계하시고 우리에게 생명을 주시고 우리에게 손과 발을 직접 만들어주신 하나님을 섬기는 것은 얼마나 더 당연할까요? 만약 우리를 사랑해주신 부모님을 사랑하는 것이 당연하다면 우리를 사랑해서 자신의 독생자를 우리 대신 죽이신 하나님을 사랑하는 것이 얼마나 당연할까요? 만약에 우리가 필요한 것들을 공급해 주신 부모님을 사랑하는 것이 마땅하다면 날마다 우리의 모든 필요를 채우시는 하나님을 사랑하는 것이 얼마나 더 마땅할까요? 우리가 부모님께 갚을 것이 있다면 우리가 하나님께 갚아드려야 할 것들은 얼마나 더 많을까요? 하나님을 사랑하지 않는 죄는 부모님을 사랑하지 않는 죄보다 측량할 수 없이 더 큰 죄라는 것을 아시겠습니까? 부모를 사랑하지 않고 공경하지 않는 죄가 5번째로 큰 죄인데요. 하나님을 사랑하지 않고 하나님을 섬기지 않는 죄는 세상에서 가장 큰 죄입니다. 하나님보다 나 자신을 더 사랑한 죄.
하나님보다 지식이나 재물을 더 사랑한 죄, 하나님보다 쾌락을 더 사랑한 죄. 우리 중에 부모님께 잘못을 하나도 하지 않은 사람이 있습니까? 어쩌다가 그런 사람이 있을 수도 있습니다. 그렇다면 우리 중에 하나님께 잘못을 하나도 안 한 분이 있습니까? 십계명을 읽어보십시오. 하나님께서 우리가 지은 죄를 깨닫게 해주실 것입니다. 그 중에 가장 큰 것이요, 하나님을 사랑하지 않는 죄입니다. 성경은 말씀하십니다. 로마서 3장 23절입니다. 모든 사람이 죄를 지어 하나님의 영광에 이르지 못하더니, 미국의 법에 규정한 죄를 지으면요, 미국의 교도소에 가듯이 하나님의 법에 규정한 죄를 지으면 지옥에 갑니다. 모든 사람이 죄를 지었기 때문에 모든 사람이 지옥에 가게 되었습니다. 그래서 인간은 소망이 없습니다. 마른 뼈가 골짜기에 가득한 것 같이 죄로 죽은 인간은 아무런 소망이 없습니다. 그것이 에덴 동산에서 하와를 꿴 사탄이 원하는 결과였습니다. 하나님의 모든 피조물이 멸망하는 것이 사탄의 목적이었습니다. 그런데 하나님께서는요, 사탄이 도저히 측량할 수 없는 지혜가 있으십니다. 하나님의 지혜는요, 죄로 죽은 인류 대신에 예수님을 죄의 제물로 삼으시는 것이었습니다. 로마서 3장 24절입니다. 그리스도 예수님 안에 있는 구속을 통해 하나님의 은혜로 값없이 의롭게 되었느니라. 구속이란 값을 대신 내주는 것입니다. 값을 대신 내주는 것. 그리스도 예수님께서 우리의 죄값을 대신 내주셨고, 우리가 죽어야 하는 그 자리에서 예수님께서 우리를 밀쳐내시고, 예수님께서 그 자리에서 우리의 죄값을 받으셨습니다. 예수님께서 우리 대신에 지옥의 형벌을 받으셨습니다. 약국에 병을 치료하는 약이 있지만, 병에 걸린 사람 중에 약국에 가서 약을 사서 먹는 사람만 병이 낫습니다. 예수님의 십자가의 죽으심을 통해서 하나님께서 인류에게 죄를 용서받을 수 있는 약을 주셨습니다. 죄를 치료할 수 있는 약의 이름은요, 예수님입니다. 누구든지 주 예수님의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라. 예수님을 믿으면 예수님께서 인류를 대신해서 내신 죄값이 예수님을 믿은 사람에게 적용이 됩니다. 그래서 그 사람의 모든 죄는 용서받습니다. 여러분, 예수님을 믿으십시오. 예수님께서 우리 대신에 저주를 받으셔서 우리의 죄값을 갚으셨습니다. 예수님을 우리 대신 저주에 내주신 하나님께 합당한 감사와 영광을 돌리십시오. 하나님께서 우리를 사랑해 주신 것을 깨닫고 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기십시오. 본문 6, 7절을 읽겠습니다. 내가 너희 위에 힘줄을 두고 너희 위에 살이 생기게 하며 너희를 살갗으로 덮고 너희 속에 숨을 넣으리니 너희가 살리라. 또 내가 주인 줄을 너희가 알리라 하라. 이에 내가 명령받은 대로 대언하니 내가 대언할 때 시끄러운 소리가 나며 보라, 흔들림이 있고 그 뼈들이 함께 와서 뼈마다 자기 뼈에 이르더라. 뼈가 맞춰지고 힘줄이 생기고 살갗이 덮인다는 것은 태초의 상태로 회복된다는 것입니다. 그러나 아직 한 가지 부족합니다. 생명이 없습니다. 14절입니다. 내가 또 보니 보라, 힘줄과 살이 그 뼈들 위에 생기며 그것들 위에 살갗이 덮였으나 그것들 속에 숨은 없더라. 성령님께서 임하시기 전에 예수님의 제자들은 겁쟁이들이었고
예수님을 배반한 비겁한 사람들이었습니다. 그들이 성령님을 받기 전에 예수님과 3년 넘게 동행했다는 사실을 기억하시길 바랍니다. 예수님에 대해서 알고 예수님께서 하시는 일을 눈으로 보고 예수님의 말씀을 듣는 것은 매력적인 일입니다. 그러나 하나님의 아들 예수님과 3년 넘게 먹고 자고 했던 사람들도 변화되지 못했습니다. 좋은 목사와 친하다고 그것이 성도를 변화시킬 수 있습니까? 교회에 출석해서 목사를 통해서 전해지는 하나님의 말씀에 감동하고 성경에 대해서 알아가는 것이 그 사람을 하나님의 군사로 만들어주지 못합니다. 그런 것들은요, 하나님의 군사들로 살아가기 위해서 도움이 된다는 것은 분명하지만 아직 부족합니다. 성경적인 지식, 찬양의 감동, 주님께서 주신 주님께 대한 헌신, 마음을 다해 드리는 헌금, 다 중요한 것들이지만 여전히 부족합니다. 성령님이 없는 설교, 성령님이 없는 찬양, 성령님이 없는 예배는 형식만 있는 것이지 생명이 없는 것입니다. 8절을 읽겠습니다. 내가 또 보니 보라 힘줄과 살이 그 뼈들 위에 생기며 그것들 위에 살같이 덮였으나 그것들 속에 숨은 또 없더라. 우리 중에 혹시 이런 영적인 상태를 가진 분이 있는지 모르겠습니다. 예수님께 대한 지식적인 접근보다 예수님을 인격적으로 만나야 합니다. 여러분이 기도할 때 예수님의 이름을 부르며 여러분께로 예수님을 초대하십시오. 예수님께서 오셔서 여러분을 만나 주시도록 간구하십시오. 여러분이 예수님을 찾으면 예수님은 반드시 여러분에게 찾아오실 것입니다. 성령님의 군대가 되는 꿈 첫 번째, 예수님을 여러분의 마음으로 초대하십시오. 두 번째, 성령님의 군대가 되십시오. 생명 없는 인간의 형상 위에 하나님께서 바람을 불어주십니다. 9절입니다. 그때 그분께서 내게 이르시되 사람의 아들아 바람에게 대언하라. 바람에게 대언하여 이르기를 주 하나님이 이같이 말하노라. 오 수마 내 바람으로부터 와서 이 죽임당한 자들 위에 숨을 불어 그들이 살게 하라. 바람이라는 단어가 4번 사용되었는데 그 바람이라는 단어는요 하나님의 영, 즉 성령님을 뜻하기도 합니다. 창세기 1장 2절입니다. 땅은 형태가 없고 비어있으며 어둠은 깊음의 표면 위에 있고 하나님의 영은 물들의 표면 위에서 움직이시니라. 여기서 사용된 하나님의 영을 가리키는 단어와 오늘 본문의 9절에 사용된 바람이라는 단어는요 같은 히브리어 단어입니다. 사방에서 불어와서 죽은 사람들에게 생명의 숨을 불어넣는 바람은요 성령 하나님을 뜻합니다. 예수님을 믿는 것은 성령님의 도우심으로 우리 속에 믿음이 생기는 것입니다. 성령님께서 은혜를 주시지 않으면 어느 누구도 예수님을 믿을 수 없습니다. 그러므로 어떤 사람을 전도할 때 우리는요 열심히 기도해야 됩니다. 우리가 하나님께 기도할 때 성령 하나님께서 그 사람 마음에 예수님을 믿는 믿음을 넣어주시기 때문입니다. 본문 9절을 본문 14절은 이렇게 설명합니다. 또 내가 내 영을 너희 속에 두어 너희가 살게 하고 너희를 너희 땅에 두리니 나 주가 그것을 말하고 그것을 이행한 줄을 그때 너희가 알리라. 주가 말하노라 하라. 하나님께서 성령님을 우리 속에 두셔서 우리를 살리시겠다고 하셨습니다. 여러분 우리가 예수님을 믿을 때 지식적으로 믿는 것에 그쳐서는 안 됩니다. 우리가 예수님을 인격적으로 믿을 때, 인격적으로 만날 때 성령님께서 우리 안에 들어오시고
그때 하나님께서 우리에게 영원한 생명을 주십니다. 그래서 우리가 성령님을 구하고 성령님을 찾고 성령님을 주시도록 하늘 문을 두드려야 하는 것입니다. 우리 교회 다니는 모든 사람들은 성령님을 구하고 성령님을 찾고 성령님을 주시도록 하늘 문을 두드려서 영적인 생명을 소유하시기 바랍니다.